Сураи Нас. Сураи Нас 114-уми сураи Қуръон буда, дар Маккаи Мукаррама нозил шуда, аз 6 оят иборат аст. ин сураи муборака паноҳ гирифтану паноҳ бурданро ба Аллоҳ таоло аз шарри душманони сарсахт мисли иблису ёрдамчиҳои ӯ, чӣ аз инс бошад ё аз ҷин, ки онҳо васвасаю иғво байни мардум меандозанд, таълим медиҳаду баён месозад. Аллоҳ таоло Қуръон, ин китоби бузурги азиму шаънро бо сураи Фотиҳа ибтидо карда, бо 2 сураи паноҳҷӯй хатм бахшид. дар ин ҷо ҳусни ибтидо ва ҳусни хотима якҷо чунон ҷамъ шудаанд, ки дар ҳусну ҷамол беназир аст. ва ин дастуру таълими Қуръон бар мост. бояд инсон дар ҳар коре бо ёрдам ва мадади Аллоҳ таоло шурӯъ кунад ва дар ҳама вақт дар ҷустуҷӯи паноҳгоҳ аз Аллоҳ таоло бошад. Қуръони азизу карим ин дарсро бар мо меомӯзонад. шояд аз ин сабаб дар аввали Қуръони карим сураи Фотиҳа ва дар охири ӯ ин 2 сураеро, ки паноҳбариро бар мо таълим медиҳанд, ҷой дода шудааст. ояти 1. оғоз мекунам ба номи Аллоҳи бахшояндаю меҳрубон. қул аъузу бирабби ннас. бигӯ эй Муҳаммад, паноҳ мебарам ба парвардигори мардум. Аллоҳ таоло зимни ин оят ба ҳабиби худ саллаллоҳу алайҳи васалам фармудааст, ки эй Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам, бигӯ паноҳ мебарам ба холиқу мураббию мудаббири ҳоли мардум, ба парвардигоре, ки мардумро аз адам, яъне нестӣ пайдо гардониду ба онҳо неъматҳои фаровон бахшид. бахусус инсонро, чуноне ки дар ояти 4 сураи Ат-Тин ишора рафт, афзали махлуқоти худ гардонид. ва ҳамчунин дар ояти 34 сураи Бақара гузаштааст, Аллоҳ фариштагонро фармон намуд то нахустин падари онҳо Одам алайҳиссаломро саҷда карданд, ва дар ин оят номи инсонро паҳлӯи номи худ фазлу шараф бахшид, ки фармуд бирабби ннас, ҳол он ки ӯ таоло парвардигори ҷамъи махлуқот аст. шояд аз ҳамин сабаб ӯ таоло ба бандагони худ фармудааст, ки ба хотири ҷамъ метавонанд ба паноҳи ӯ таоло биёянд. зеро дигар паноҳдиҳандаи ҳақиқие барои онҳо ба ғайри ӯ нест. зеро ин ки ӯ малики нас, ба подшоҳии мардум, Аллоҳ таоло бар ҳама бандагони худ баробар подшоҳу соҳиби ҷамъи онҳост, хоҳ онҳо подшоҳанду хоҳ ҳоким ё шахсони оддӣ. ягон нафар аз бандагони ӯ дар канор нахоҳад монд. азизу даст боло ё хору камбағал гардонидан ва инчунин тадбири корҳои бандагони худ ва забту китобати амалҳои онҳо ҳама таҳти назару фармони оламшумули ҳақ субҳанаҳу
و تعالی قرار دارند. خلاصه الله تعالی پادشاه و حاکم مطلق مردم بوده. حکم او همه مردم را موافق مرتبه و درجهشان نصیب است. اله الناس، به معبود مردم یعنی الله تعالی معبود حقیقی و اساسی همه مردم بوده. غیر او دیگر معبود نیست که بر حق و لایق پرستش باشد. ایضاح بعضی از جهت‌های معنای کلمه مالک در آیت بالا گذشت. اینجا برای مستحکم گردانیدن عقیده ایضاحش را ضرور شماریدیم. ذکر کلمه مالک برای دفع گمان خطای مردم است. مردم گمان میکنند که پادشاهانی در این دنیا بالای سر آنها بوده به همه کار قادرند. الله با ذکر کلمه مالک این گمان آنها را رد نموده به آنها خبر داده است که بالای همه انسانها و پادشاهان پادشاه هست یگانه، ازلی و ابدی. این پادشاهان همه پادشاهانی مجازی اند، نه حقیقی. بنابراین لایق پرستش نیستند. سزاوار پرستش آن الله است که خود را در این آیت اله الناس گفته است، یعنی پادشاهی همه پادشاهان. معلوم گردید که قطع نظر از فردی عادی سر کرده تا پادشاهان از بندگی او تعالی در کنار نمانده همه بنده اویند و عبادت را خاص برای او باید کنند. زیرا عبادت او تعالی بر همه آنها لازم است. اگر شود که بعضی از مردم غیر الله یگانه دیگر چیزها را می پرستند، باید دانند که به تقاضای مضمون آیت نام برده عملهای آنها باطل و به ثواب است. شاید تقدیم 3 آیت بالا که الله تعالی به آنها موصوف شده است برای آن باشد که انسان می خواهد از ضرر رساننده ها پناهگاه بجوید. اولا حداقل الله تعالی را به آن 3 صفت نام برده شناس باشد و او را معبود حقیقی خیش قرار دهد. بعداً از بدیهای اساسی که در آیتهای زیر نام برده می شود به او تعالی پناه برد تا پناهگاهی دلخواه یابد. الله داناتر است. من شر الوسواس الخناس، از شر وسوسه کننده پس رونده، یعنی از شر چونین شیطانی که در دلهای مردم وسوسه انداخته دل انسان را به بدکاری و گناه میل میکناند، به الله تعالی پناه میبرم. انسان وقتی که از ذکر و عبادت معبود برحق خود در غفلت ماند، شیطان میتواند بر دل او وسوسه انداخته از بالای عقلش حاکمی کند. با راه‌های گوناگون او را در اجرای عملهای گناه تشویق کند و به آسانی به مقصد رسد. اما انسانی که به ذکر و عبادت پروردگار خود در وقتهای معلوم کرده شده حقیقتاً از تحت دل مشغول باشد، شیطان از چنین شخص ناامید شده خود را به عقب میکشد. به عباره دیگر شیطان بینی یعنی خرطومش را بر دل انسانی که از ذکر الله غافل است میخلاند و هر وقتا او به ذکر الله هرچی قدر زیاد مشغول شود، او خرطوم خود را آهسته آهسته
پس میکشد. در نتیجه دل انسان با شنیدن هر پند و موعظه و امر و بازداشت الهی لذت میبرد، اما در عکس حال باز دل غافل را تصرف میسازد و همان وسوسه را ادامه میدهد. الله داناتر است. آیت 5: الذی یوسوس فی صدور الناس، آن که در دلهای مردم با راه نصیحت وسوسه می افکند. مضمون و ایضاح این آیت در آیت بالا تقریباً بیان خود را یافته بود، اما در اینجا بعضی پهلوهای آن با عباره دیگر انشاءالله ایضاح می یابد. یعنی آن شیطان حبیس الناس با مکر و حیله در دل انسانها آرزوهای مخفی دلفریب خود را با راه وسوسه می اندازد، لیکن به وسوسه شیطان گرفتار شدن از خود انسان وابسته است. یعنی انسان از ذکر و دعای و عبادت الله تعالی باز ماند، البته به اغوای شیطان گرفتار می شود. من الجنة و الناس، آیت 6: خواه از جنس جن باشد یا از جنس انسان. این آیت در دل مردم وسوسه اندازندگان را به دو گروه تقسیم کرده است، یعنی شیطان جن و شیطان انس. این هر دو در نوبت خود یک عمل را اجرا می کنند که آن هم باشد دلها را با وسوسه خود به راه غیر طبیعی به فساد کشانیدن است. بنابراین از این دو گروه به الله تعالی پناه بردن را پروردگار ضمن معنای آیت مذکور تأکید و مجسم ساخته است. این عقیده صحیح است که می گویند معیار وسوسه شیطانی انسی از شیطان جینی شدیدتر است. می توان وسوسه شیطان جینی را به شروع در طاعت و عبادت الله تعالی یا به گفتن اعوذ بالله، استغفر الله و یا گفتن دیگر ذکرهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما تعلیم داده است دور ساخت و نجات یافت. اما از وسوسه شیطان انسی خلاص شدن دشوار است، لیکن الله تعالی کسی را که در حمایه خود گیرد البته از چنین وسوسه ها نجات می یابد. تمام عملهایی که در عالم ضد طبیعت انسان رخ می دهد مثل فتنه و فساد با وسوسه و زینت دادن کارهای قبیح و حرکت‌های شیطان‌های انسی انجام می شود. یا الله با لطف و مهربانی خود ما را از مکر و حیله و وسوسه چنین شیطان‌ها در پناه خود نگه دار. آمین. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کی این دو سوره را با اخلاص و با تکرار خواند، الله او را از تمام سحر و جادو و از تمام بدیهای شیطان الانس و شیطان الجن نگه می دارد. همچنین پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم تاکید کرده گفتند که تعویذها قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس بهترین سوره قرآنند. از روی روایت امام بخاری پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از خواب رفتن این سه سوره مبارک را سه باری خوانده بر دو کف خود می دمیدند و به تمام بدنشان می مالیدند. پایان سوره ناس و لله الحمد.